Till now we have seen all these activities till fourth one, till true or false we have seen. Now next activity is the astrologer had changed his appearance and his persona when he arrived in the city. Give specific reasons. So what are the reasons why he had changed his persona or the personality or the appearance when he came to this particular city? Because he thinks that he has killed somebody at his hometown, and he has run away from his hometown. That's why he wanted to hide himself from the people that they might come in search of him. That's why he had changed his persona. Then the next one is the darkness load that was inside the astrologer has disappeared. Through this sentence explain the significance of the title An Astrologer's Day. Okay, An Astrologer's Day, this is the title of the text. Astrologer's Day means it was his day, having a particular day of his own. म्हणजे सगळ्या काही गोष्टी आपल्या मनासारख्या घडणं एखाद्या पर्टिक्युलर दिवशी, तो आपला दिवस अशा अर्थाने. तर तो हा ॲस्ट्रॉलॉजरचा दिवस होता. आणि कशामुळे होता? कारण की जे लोड होतं त्याच्या मनावरती, दॅट ही हॅज किल्ड समबडी. ओके, दॅट हॅज कम ऑफ हिज हेड. So obviously when he came to know that Guru Nanak is alive, and he also relieved himself. Okay, when he came to know that Guru Nanak is alive, he that load which was there of a murder on his head, that was removed, that disappeared, and that's why it was his day. We'll go to the next activity. Okay, the astrologer feels relieved that Guru is not dead, as it relieves a great burden from him. Critically justify the statement and explain it. Obviously, astrologer is relieved. He was till now considering that he has killed Guru Nanak, but now when he sees him, he gets the relief that he has not killed anybody, and that burden which was there on his head has now gone. That's why in this way we can explain this. जे काही बर्डन होतं त्याच्या डोक्यावरती की आपण एकाचा खून केला आहे, ते जेव्हा गुरुनायकला त्यांनी बघितलं तेव्हा तो त्या बर्डनमधून रिलीव्ह झाला. त्यानंतर ॲस्ट्रॉलॉजर विन्स ऑर गेट्स द सिम्पथी ऑफ क्रिटिसिझम ऑफ द रीडर. सिम्पथी ऑर क्रिटिसिझम ऑफ द reader in the end. Express your opinion with support of the main story. Okay, astrologer definitely has committed a crime. त्यांनी क्राईम केला आहे, त्यांनी एकाला मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळं सिम्पथी असण्याची गरज नाही, पण एकंदरीत सर्व काही जेव्हा त्याला आपण जिवंत बघतो, गुरुनायक जेव्हा जिवंत आहे हे कळतं, आणि त्याच्यानंतर मग असं वाटतं की आता रिवेंजमध्ये वगैरे काही पॉईंट नाही आहे, तर त्याला सोडून दिलं गेलं पाहिजे. पण ऑब्वियसली गुरुनायक त्याला सोडून देणार नव्हता, त्यामुळं त्यांनी स्वतःची कशी सुटका करून घेतली ते त्याचं चातुर्य होतं. आणि ते बर्डन जे होतं मर्डरचं ते सुद्धा त्याच्या डोक्यावरून आता गेलं होतं. त्यामुळं ऑब्वियसली वी फील बिट सिम्पथॅटिक टुवर्ड्स हिम अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. इफ वी हॅव टू इरॅडिकेट द सुपरस्टिशन्स अँड other ill practices from our society, what steps would you like to suggest? काय काय करता येईल, काय काय स्टेप्स घेता येतील in order to get rid of superstitions फ्रॉम आवर सोसायटी. सुपरस्टिशन्स, अंधश्रद्धा भरपूर आहेत आपल्या सोसायटीमध्ये, आणि त्याच्यापासून आपल्याला मुक्ती मिळवण्यासाठी काय काय करता येईल. बेसिकली सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे एज्युकेशन. ठीक आहे, स्कूल लेवलपासून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जर हे सुपरस्टिशन्सबद्दल काहीच एज्युकेट करण्यात आलं, त्यांच्या सिलेबसमध्ये काही अशा गोष्टी टाकण्यात आल्या ज्याच्यामुळं त्यांना त्या सुपरस्टिशन्सपासून बाहेर जाता येईल, किंवा मग त्यांच्या टीचर्सकडून त्यांना काही गोष्टी सांगण्यात आल्या. तर बेसिकली एज्युकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सोशल अवेअरनेसची गरज आहे. आता जी लोक शिक्षणाच्या टोटल याच्यातूनच बाहेर पडलेले आहेत, ठीक आहे, प्रोसिजरमधूनच बाहेर पडलेले आहेत, अशा लोकांसाठी काही अवेअरनेस प्रोग्राम्स वगैरे पण घेतले जाऊ शकतात, आणि तसे घेतले पण जातात. अनीस म्हणून एक संस्था पण आहे, ओके, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती म्हणून. सो इट वर्क्स ऑन द same for the same thing, that is eradication of superstition from our society, which was led by Narendra Dabholkar, as we all know. So
These are the things we can do. Basically education is most important, and also older generations can be like made aware by the children, those who have learnt in school, that what are the superstitions and all. And also um, certain programs like Andhashraddha Nirmulan Samiti, that kind of programs might help. The next question is, in the story, astrologer has a great listening power. Listening helps developing good relations with people. Express your opinion. Obviously, when you listen to others, they feel comfortable around you. If you never listen to others, then obviously they are not going to be friends with you for long time. Okay, everyone wants to talk. If everyone talks, then there is nobody to listen. त्यामुळं गरजेचं आहे की आपण ऐकून घ्यावं दुसऱ्यांचं सुद्धा. त्यामुळं ऐकणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि जसं इथं ॲस्ट्रॉलॉजर जो आहे या पर्टिक्युलर स्टोरीमध्ये लोकांचं ऐकून घेऊनच तो त्याचा धंदा चालवत असतो. तो त्यांना प्रॉब्लेम्सचं सोल्युशन वगैरे देऊ शकत असतो. ते कशामुळं, तर ऑब्वियसली तो ऐकत असतो. तसंच एक्झाम्पल आपण पॅरलली देऊ शकतो की एज्युकेशन सिस्टममध्ये विद्यार्थी जर वर्गामध्ये व्यवस्थित ऐकत असतील तर बऱ्यापैकी त्यांचा जो घरी अभ्यास करण्याचा वेळ आहे तो कमी होऊ शकतो. कारण की जर तुम्ही वर्गात व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकलं तर बऱ्यापैकी गोष्टी कळतात. त्यानंतर A3 मध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे, इन द स्टोरी फॉलोइंग कॅरेक्टर्स reveal their qualities through the words and actions. Pick out the words that describe them from the box and write in appropriate columns. आता बरेचसे शब्द दिले गेलेले आहेत. तर ॲस्ट्रॉलॉजीच्या बाबतीत कुठले योग्य राहतील, त्यानंतर गुरुनायकच्या बाबतीत कुठले योग्य राहतील, आणि ॲस्ट्रॉलॉजीच्या वाईफच्या बाबतीत कुठले योग्य राहतील शब्द, ते आपल्याला इथं प्रत्येक ब्लॉकमध्ये टाकायचे आहेत. ठीक आहे, तर हे काही शब्द आहेत. श्रूड म्हणजे धूर्त असणं. ठीक आहे, ते ॲस्ट्रॉलॉजरबद्दल आहे. जरासा तो धूर्त आहे कारण की तो लोकांचा बेसिकली तो मॅनिपुलेट करत असतो लोकांना ऐकून घेऊन. ठीक आहे, धूर्तपणे त्यांच्या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन श्रूड गेसवर्क करून तो त्यांना सोल्युशन्स देत असतो. त्यामुळे श्रूड हे कॅटेगरीमध्ये टाकलेलंच आहे. गुरुनायकच्या बाबतीत मॅनिपुलेटिव्ह टाकलेला आहे. तो मॅनिपुलेटिव्ह आहे म्हणजेच काय, तो धूर्त आहे, तो सिच्युएशनला मॅन्युप्युलेट करणारा आहे. ती निगेटिव्ह क्वालिटी आहे, ती गुरुनायकच्या बाबतीत जास्त जाऊ शकते. थोडीफार म्हणता येईल, ॲस्ट्रॉलॉजरसुद्धा मॅन्युप्युलेट करतच असतो, त्याच्या कस्टमर्सच्या भावनांशी वगैरे खेळतच असतो. त्यामुळे इकडंसुद्धा येऊ शकतं. त्यानंतर ॲस्ट्रॉलॉजर्स वाईफ केअरिंग आहे ऑब्वियसली. अदर क्वालिटीज ज्या दिलेल्या आहेत, तर ॲस्ट्रॉलॉजरच्या रखान्यामध्ये श्रूड येऊ शकतं, क्लेवर येऊ शकतं, स्मार्ट, इंट्युटिव्ह, शार्प, मिस्टिकल. त्यानंतर कनिंगसुद्धा आहे. ओके, तर या गोष्टी इकडं ॲस्ट्रॉलॉजरकडं येऊ शकतात. गुरुनायक मॅनिपुलेटिव्ह आहे, ॲरोगंट आहे, अँटॅगॉनिस्टिक आहे. अँटॅगॉनिस्टिक अनफ्रेंडली किंवा होस्टाईल आहे. त्यानंतर ॲग्रेसिव्ह आहे, इम्पेच्युअस आहे. इम्पेच्युअस म्हणजे काय, इम्पल्सवरती काम करणार. एकदम त्याला वाटलं आणि तो रागात आला, किंवा त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचा हात धरून त्यांनी बसवला, आता तू मला ह्या राड्यामध्ये ओढून आणलेस. ठीक आहे ना, लाईक आय वॉज पासिंग बाय अँड यू हॅव पुल्ड मी अँड मेड मी सेट डाऊन. सो ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स विच वुड गो विथ हिम. क्वारलसम आहे, तो भांडण करणारा आहे. त्यानंतर ॲस्ट्रॉलॉजीच्या वाईफच्या बाबतीत ती प्रोटेक्टिव्ह आहे, केअरिंग आहे, वरीड आहे, रॅशनल आहे, सारासार विचार करणारी आहे. ठीक आहे, ह्युमॅनिस्टिक आहे. ठीक आहे, माणुसकी असलेली वगैरे. तर या सगळ्या गोष्टी आपण तिथं ॲड करू शकतो. सो शार्प ही क्वालिटी इकडं जाऊ शकते ॲस्ट्रॉलॉजरकडं. ओके, आणखीन कुठल्या राहिल्या असतील? स्केप्टिकल, डाऊटफुल ॲस्ट्रॉलॉजीच्या वाईफला म्हणता येईल थोड्याफार प्रमाणामध्ये. ठीक आहे, की यू रिली ट्राय टू किल समबडी ॲट युअर हाऊस वगैरे, ॲट युअर होम टाऊन, असं ती म्हणते सुरुवातीला. त्यामुळं ओके. त्यानंतर आहे मॅच द सफिक्सेस विथ द वर्ड्स अँड मेक नाउन्स. वन इज डन फॉर यू. वर्ड आहे ऑक्शन, त्याला हे जे सफिक्सेस दिले त्यापैकी कुठलं आपण जोडू शकतो. ऑक्शनियर दिलेलं आहे ते उत्तरामध्ये. इन्चॅन्टला इन्चॅन्टमेंट होऊ शकतं. नोला नॉलेज, प्रिपेअरला प्रिपरेशन,
प्रोसीडला प्रोसिजर, अपियरला अपीअरन्स आणि रिमार्कला रिमार्केबल. An astrologer's day has ironic elements where the astrologer pretends to have supernatural knowledge that coincidentally turns out to be the truth. Irony means a situation or statement characterized by a significant difference between what is expected and what actually happens, or between what is understood and what is meant. Find out examples of irony from the story and write them down. One has been done for you. Okay, irony is something you say something but you mean something opposite, असं काहीतरी असणं, दॅट इज आयरनी. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. पण आयरनी सिच्युएशनमध्ये पण असू शकते. एखादी सिच्युएशन आहे, ठीक आहे, आणि ती जशी प्रेझेंट केली जाती त्याचा अर्थ एक्झॅक्टली अपोजिट जर निघत असेल तर दॅट बिकम्स द आयरनी. जसं मागच्या सिलेबसमध्ये एक टेक्स्टमध्ये होतं की पुण्यामध्ये पुणे कन्सिडर केलं जातं की विद्येचं माहेरघर आहे. पण देर इज लॉट ऑफ देर इज देर आर सो मेनी पीपल रादर हू आर अनएज्युकेटेड इन पुणे इटसेल्फ. एकीकडं तुम्ही त्याला विद्येचं माहेरघर म्हणता आणि दुसरीकडं इट हॅज गॉट सो मेनी पीपल हू आर अनएज्युकेटेड, अँड दॅट्स वाय दॅट इज दी आयरनी. तर ते एक एक्झाम्पल झालं. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट. एक दिलेलं आहे की ही न्यू no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself in the next minute. म्हणजे तो दुसऱ्यांना सांगायचा की काय घडणार आहे आयुष्यामध्ये त्यांच्या. ओके, आणि त्याला स्वतःलाच माहिती नव्हतं की त्याच्या आयुष्यामध्ये काय घडणार आहे. सो आणि बाकीचे जे आहेत आणखीन काही गोष्टी त्या तुम्हाला फाइंड आउट करून इथं लिहायच्या आहेत. दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.